Welcome, dear viewers, to our Добро regular пожаловать, international дорогие discussions зрители! on Creative Добро Society пожаловать на наши platform, регулярные which is международные providing an дискуссии на open and платформе honest проекта «Созидательное communication to общество», all которое non-different people обеспечивает in the открытое, world, чистое where we общение can для actually всех discuss неравнодушных all людей в the мире, pressing issues of где мы our можем modern реально world, обсуждать все and moreover, насущные we проблемы can нашего actually discuss современного the мира, way и out более of these того, мы problems, можем which реально is обсуждать changing the пути выхода из format этих from проблем. consumer И format это to creative изменение one. формата And общества с these потребительского international на discussions созидательный. are И эти created for международные all the people who дискуссии are создаются ready для to всех speak up, людей, who want to которые speak готовы up, говорить, who already see которые and хотят face the говорить, reality. которые уже And we would сталкиваются like с to let you know реальностью. that И all и of мы you хотели are бы сообщить welcome вам, что to вы join these все можете discussions. присоединиться These к этим discussions are дискуссиям. actually made for you. Эти And дискуссии if на you would самом like to деле join these созданы для вас. discussions, И you если can вы хотите contact us at our присоединиться к email ним, вы можете связаться с нами по info@creativesociety.com, электронной or you почте can also contact us at all of our info@creativesociety.com. official Creative Также вы можете Society связаться с social нами на всех media наших platforms официальных like платформах Twitter, проекта Facebook, «Созидательное Instagram, общество», в социальных TikTok, and сетях, so таких on. как Twitter, Facebook, And Instagram, now, dear TikTok и viewers, we так would далее. like to А draw your сейчас, дорогие attention зрители, мы to хотели бы обратить Unique ваше International внимание Online на Forum, уникальный Global международный Crisis, We Are онлайн-форум People, We Want «Глобальный to Live», кризис. Мы люди, which мы took хотим place жить», on May который 7, состоялся с 2022. 7 мая And this 2022 forum года. was prepared И by этот participants форум of the был Creative подготовлен Society, участниками Созидательного independent общества, volunteers from around the world, независимыми and the волонтерами со forum всего was мира. translated into 100 Форум был languages переведен на 100 and языков streamed и on thousands транслировался of на media тысячах platforms. And during медиаплатформ. the forum, we actually Во discussed время multiple форума мы topics and обсуждали facts, множество тем и and фактов. we И presented эти all of these things, темы и and факты не actually these освещаются topics and основными facts are СМИ. not covered by mainstream media. Одна из самых And one обсуждаемых very тем discussed topic nowadays is climate change. You can — это actually hear about it изменение from every климата. Об corner. этом можно And слышать на our каждом углу. independent volunteers have Наши daily независимые monitored волонтеры climate and ежедневно geodynamic отслеживают events климатические и since the last геодинамические conference, события which took с place on момента December проведения 4th, последней 2021. конференции, которая And состоялась guess what? 4 декабря They showed 2021 that года. there И знаете что? hasn't been a Они single показали, что не day было ни одного without a дня без climate disaster климатической which is катастрофы, claiming human lives. которая унесла Climate человеческие news is жизни. like Климатические coverage from a новости war zone. похожи на And репортажи из are зоны we боевых aware действий. of the И tremendous знаем ли мы losses о тех humanity огромных has already потерях, которые incurred in this человечество war? уже понесло в этой войне? While our attention is Пока наше внимание diverted отвлечено away от единственного from общего only the врага, only common enemy which we have, which is climate, который у нас we are есть, и losing это климат, millions of мы human lives. теряем миллионы человеческих жизней. Да, и катастрофы сейчас происходят по всей планете. Например, вчера мы видели сильное землетрясение в Перу. Всего несколько дней назад были штормы в Западной Европе. Или мы видим пылевые бури в Ираке сейчас. Так что за очень короткий период времени интенсивность и частота этих катастроф резко возросли. И это очень страшно. Любая страна, любой город может стать местом следующей смертоносной климатической атаки. Большинство людей еще не осознали, что идет полномасштабная климатическая война против человечества, смертоносная война. А что такое война? Это боль, нечеловеческие страдания, горе, отчаяние, это страх. И это то, что испытывают люди, которые уже пострадали от климата. А мы продолжаем жить так, как будто ничего не произошло, как будто ничего и не было. И что еще хуже, мы разрушаем и продолжаем разрушать нашу экологию. Но в созидательном обществе этого никогда не произойдет, потому что, объединив научный потенциал, мы создадим технологии, с помощью которых климат перестанет быть для нас угрозой. И у людей не будет проблем с передвижением по планете. Они не будут получать ничего, кроме помощи друг от друга. И что интересно, уже сейчас есть множество технологий, которые могут побороть голод, жажду, гарантировать жилье и здоровье. Поэтому так важно, чтобы каждый человек активно информировал о построении созидательного общества.
А теперь позвольте мне представить наших сегодняшних уважаемых гостей. Это человек, который уже начал действовать и принял решение высказаться. Это Сами Аль-Хербави, корпоративный коуч и тренер из Объединенных Арабских Эмиратов. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спасибо. Сами также является официальным информационным партнером глобального форума. И прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю дискуссию, давайте посмотрим фрагмент из глобального форума «Мы люди, мы хотим жить». Твоя жизнь в опасности. Ты живешь на планете, которая умирает. Экология, которая обеспечивает условия твоего выживания, практически уничтожена и продолжает уничтожаться катастрофическими темпами. Но правда в том, что это невозможно остановить в существующем потребительском формате общества, формате лжи, жестокости и абсурда. Мы массово уничтожаем лес ради древесины, вырубаем многовековые тропические леса, чтобы высадить кофе, какао и сою, потому что за них хорошо платят. За последние 100 лет мы потеряли столько же лесов, сколько за предыдущие 9000 лет. Там, где исчезает лес, умирает все живое. Но в потребительском формате мы не можем отказаться от вырубки, потому что лесная промышленность – это миллионы рабочих мест. Получается, для того, чтобы выжить, мы должны уничтожать то, что дает нам жизнь. Потребительское общество – это общество абсурда. Сегодня в мире не существует даже единой отлаженной системы экологического мониторинга. Ее отсутствие позволяет практически бесконтрольно сбрасывать ядовитые отходы в окружающую среду. Размеры штрафов за экологические нарушения гораздо меньше, чем затраты на экологически безопасные технологии. Деньги от уплаты штрафов поступают в госбюджет. В лучшем случае они идут на устранение последствий. Но причина все же остается. А зачем ее устранять? Ведь можно продолжать штрафовать, торговать квотами и лицензиями на выброс. Пока на этом можно заработать, проблема не решится никогда. Потребительское общество – это общество лжи. Сейчас каждый третий человек не имеет доступа к чистой питьевой воде. Чтобы решить проблему нехватки воды в 140 странах, которые в этом особо остро нуждаются, необходимо 114 миллиардов долларов США в год. Это много? Для сравнения, мировой годовой военный бюджет за 2020 год составил 1 триллион 930 миллиардов долларов. То есть, если мы всего на 1 год откажемся от расходов на войну, мы сможем обеспечить чистой питьевой водой все эти страны почти на 2 десятилетия вперед. В потребительском обществе разжигание вражды и страха важнее заботы о ближнем и будущих поколениях. Потребительское общество – это формат бесчеловечности. Еще одна серьезная проблема современности в том, что нет доступных и безопасных технологий по утилизации мусора. Наша планета превратилась в гигантскую свалку. Например, пластика перерабатывается менее 10%. Остальное
мы просто выбрасываем. В океане уже образовались целые мусорные острова. При этом производство пластика постоянно растет. Очередной парадокс потребительского формата. Мы уничтожаем природу и себя ради денег. Крупнейшие в мире производители пестицидов получили более трети своего дохода от продажи продуктов, представляющих серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека, вызывающих мутации в организме, рак и нарушение репродуктивной функции. Из-за доказанного вреда большинство этих веществ запрещено использовать в развитых странах. Но чтобы не терять прибыль, производители продолжают продавать их в страны третьего мира, забывая о том, что мы все живем на одной планете, а воздушные массы и морские течения не признают политических границ. В потребительском формате финансовые интересы стоят выше человеческой жизни. Что нашу планету, чтобы мы могли принять соответствующие меры. Теперь я хотел бы спросить вас, Сами. Мы знаем, что вы являетесь информационным партнером и обеспечивали перевод конференции на арабский язык. Что побуждает вас делать это? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какие основные моменты вас тронули более всего? Ваш второй вопрос отвечает на первый вопрос. Что бы меня мотивировало, так это информация, которая на самом деле тронула меня больше всего. В нашей жизни было, мы знали, что происходят какие-то события, мы знали, что это определенные вопросы, проблемы, катастрофы по всему миру. Мы никогда не были так близки к тому, чтобы увидеть реальность, пока я не стал участником глобального движения, созидательного общества. Увидев правду в формате двухминутного видео, я потерял дар речи. Во время конференции на прошлой неделе я плакал.
Я в буквальном смысле слова не мог сдержать слез. Я отдаю должное спикерам за то, что они могли говорить. Я бы не смог говорить после просмотра этих сцен, потому что правда в том, что, как вы сказали, есть много информации, которая не транслируется публично. Существует много фактов, о которых мы, люди, должны знать. По крайней мере, для того, чтобы перестать притворяться, что мы празднуем успех, празднуем дни рождения, устраиваем брачные вечеринки, и жизнь хороша, потому что, может быть, жизнь хороша для вас прямо сейчас, но это не значит, что она будет хороша для вас всегда. И в настоящее время она не очень хороша для миллионов других людей. Итак, отвечая на ваш вопрос, именно это тронуло мое сердце. Тот факт, что существует так много знаний, информации, которых мы не знаем. Я хотел бы внести свой вклад в этот процесс. Существует потребность в том, что я могу сделать. Это роль переводчика. Почему бы мне не восполнить этот пробел? И это та энергия, которую мы вкладываем в этот процесс. Это понимание, которое мы создаем. Сегодня мы живем в обществе, которое ценит личные отношения. Чем ближе это касается вас, тем больше повышается ценность этого феномена. Например, ваш брат ближе, чем ваш двоюродный брат. Ваш двоюродный брат ближе, чем ваш сосед. Ваш сосед ближе, чем незнакомцы, которые живут на другой улице. Парень, который живет в том же городе или в той же деревне, ближе к вам, чем парень, который живет за пределами деревни. И человек той же национальности, что и вы, который говорит с тем же акцентом, есть ту же пищу ближе к вам, чем человек другой национальности из другого города, который говорит на другом языке. То же самое касается и религии. Человек вашего вероисповедания ближе к вам, чем человек другого вероисповедания. Но реальность такова, что это должно измениться. Нас связывает не кровь, не религия, не язык, не еда, которую мы едим. Нас связывает принципиальный факт, что мы люди и заслуживаем жизни. И наша жизнь должна иметь максимальную ценность среди нас. Я не могу сказать, что ценность жизни моего брата важнее, чем ценность жизни Марека. Из-за того, что я сегодня впервые встретил Марека. Абсолютно нет. Поэтому степень уважения, которую я должен испытывать к своему брату, должна быть такой же, как и к Мареку. Несмотря на то, что я вижу Марека сегодня впервые. Потому что мы существуем на одной планете, независимо от того, встречались ли мы или не встречались раньше. Представьте, что вы живете в одном доме и соседняя комната принадлежит вашему брату или сестре, а вы просто шумите и не уважаете мнение этого брата или сестры. Но, допустим, вы не знали, что ваш брат дома, и вдруг ваш брат приходит и говорит: «Послушай, я не могу спать». И что вы скажете? «Ой, извини, я не знал, что ты там сейчас находишься. Я думал, что ты на улице. Мне очень жаль». А теперь как насчет того, чтобы сказать всем присутствующим, что существуют соседи, живущие в этом мире рядом с вами? И игнорируя этот факт, что они страдают, вы не уважаете их. Игнорируя этот факт, что есть проблемы, и нужно что-то с этим делать, вы не уважаете их. Принимая решение просто не вносить свой вклад в проживать жизнь только ради себя и своих близких, ограничивая число своих близких максимум до 20-25 человек, чтобы вы могли позволить себе навещать их. И в то время вы не уважаете их. Сейчас мы находимся в новой эпохе, когда проблемы в Южной Америке мгновенно отзываются в Японии. И если мы просто ждем, пока она проявится здесь у нас, то мы просто не направляем инициативы и не проявляем уважения друг к другу. Поэтому, когда я увидел это, я сказал, что мне нужно что-то делать, и я должен что-то с этим делать. И, конечно, то, что в моих силах, это переводить информацию, которую я чувствую и считаю нужным переводить, чтобы все больше и больше людей узнавали эти факты. И надеюсь, у нас будет больше таких инициатив, как инициативы проекта «Созидательное общество», больше, чем празднование дней рождений. Итак, ваш второй вопрос. Какая информация больше всего затронула мое сердце? Торнадо, которые обрушились особенно на североамериканские штаты. Это было хуже того, что я видел в фильмах. Я видел фильмы о торнадо,
И я считаю, что торнадо, которые обрушились за последние 2 года, так же, как и недавние торнадо, действительно, они изменились. Даже в голову не приходило режиссерам фильмов о торнадо сделать их настолько разрушительными. Сегодня мы видим, как тают айсберги, и уровень воды поднимается. В этом нет никаких сомнений. И я твердо убежден, что энергия, которую производим мы, как человечество, вызывает все эти беспорядки по всему миру. Это энергия, которую мы производим. Даже игнорируя тот факт, что эта проблема существует, мы производим негативную энергию. Поэтому у меня сердце защемило, когда я увидел эти разрушительные моменты, землетрясения и, конечно, очень много событий, связанных с войной, что произошло во многих странах. Все это понятно. Но представьте себе, Марек, что всем этим, со всем тем, что происходит в мире сегодня, есть люди, которые только и заботятся о том, чтобы праздновать дни рождения. Мне больно, когда кто-то грустит и злится из-за того, что я не хожу на их дни рождения. И мне очень больно, когда приоритетом является празднование свадьбы. Они празднуют рождение нового ребенка, празднуют рождение мальчика, празднуют через 40 дней, празднуют через 7 дней, а дальше затем празднуют через 40 дней, а затем празднуют первый год, а затем придерживаются празднования каждый год. Я вижу, как сегодня родители празднуют выпуск своих детей из детского сада, окончание начальной школы. Во всем мире есть дети, которые не ходят в школу, а вы празднуете выпуск своих детей из самой обычной или начальной школы. Я понимаю, что это время, когда эти вещи должны закончиться. Ни в одной из наших культур и религий не было принято продолжать придумывать поводы для празднования. Мы можем праздновать жизнь каждую секунду. Как я всегда считаю, что нужно праздновать каждый вздох, который ты делаешь каждое утро, который ты видишь каждую ночь, когда ты спишь под своим кровом в безопасном месте. Это вопрос, который нужно праздновать. Не нужно ждать до 12 часов, чтобы подпрыгнуть от радости и сказать: «С Новым годом! У меня было 365 дней с шансами на каждую секунду, чтобы отпраздновать счастливый Новый год». Поэтому я думаю, это время для тех, кто услышит это послание, возможно, притормозить свое празднование просто потому, что крыша над вами еще не на вашей голове, еще не упала вам на голову, но это не значит, что она не падает где-то еще в мире. Просто потому, что на улице прекрасная погода, и вам не терпится отправиться на пикник. Но есть места, которые уже либо под водой, либо Бог знает, что с ними случилось, и нужно быть благодарными за то, что у тебя есть. Ничего не должно приниматься как само собой разумеющееся. Поэтому мне, как человеку, и всем, кто получит это сообщение, нужно подумать, как я могу внести свой вклад. Никто не просит вас оказывать финансовую поддержку. Мы смотрим на это просто как на осознание. Если вы осознаете, что происходит, и скажете: «О, вы вносите свой вклад в эту конференцию в качестве переводчика», а как насчет вас, те, кто меня слышит, может тоже внести свой вклад и стать переводчиком, или редактором, или спикером, возможно. Может быть, вам тоже нужно стать спикером. Поэтому, слушая это сообщение, спрашивая себя, что вы можете сделать с этого момента, просто не притворяйтесь, что мир вращается вокруг вас, ваших близких, ваших вопросов, ваших проблем. Есть гораздо более серьезные причины, чтобы выступать. И есть много людей, которые будут использовать каждое ваше слово, которое вы произнесете, чтобы возродить свою собственную веру в человечество. Потому что сегодня есть миллионы людей, я не знаю статистику, но миллионы людей потеряли веру в слово под названием человечество. Нет ни единого процента, Марек, и я уверен, что вы согласитесь со мной, что тот, кто совершает самоубийство сегодня, имеет веру в человечество. И когда люди теряют веру в то, что они сами являются людьми, существует ли что-то еще более тревожное, чем вот это? Это действительно так. Я полностью согласен. И я также хотел бы спросить, потому что еще есть много людей, которые невнимательные, которые слушают, но не слышат. Какова была бы ваша рекомендация, каков ваш взгляд на то, как донести все эти вопросы до людей, чтобы затронуть их сердца? В частности, мы обсуждали этот вопрос до этого эфира, что
В бедных странах люди, как только слышат о созидательном обществе, их сердца просто загораются. С другой стороны, в основном люди в западном мире, где у них есть все материальные блага, им как будто не очень интересно слышать об этом. Что бы вы посоветовали? Как можно мотивировать таких людей? Я бы все-таки не на все 100% согласился с вашим утверждением, когда речь идет о географическом разделении. В каждом обществе есть богатые, есть бедные, есть средняя прослойка. Но дело в осознанности восприятия, а не в степени богатства. Если вы осознаете ответственность, если вы понимаете, какова ваша роль как человека на этой планете, то именно это определяет, к чему вы стремитесь. Хотелось бы подчеркнуть, что в бедных странах по всей Африке, вплоть до некоторых стран Южной Африки, Южной Азии, на каждом углу, в каждом районе трущоб можно найти несколько богатых людей. И не географическое положение определяет, осведомлены ли люди об этих вопросах и хотят ли они поддерживать проект «Созидательное общество» или нет. Дело скорее в том, насколько они осознаны. Сегодня у нас есть страны, которые были вовлечены в войну без каких-либо предупреждений. Просто в одночасье начинается война в какой-то стране. И эта война может разрастаться еще больше, до больших масштабов. Поэтому тот факт, что мы живем в Европе сегодня, или в Азии, или в США, или в любом другом месте, не означает, что мы в безопасности. Несколько дней назад произошла стрельба в школе, полной детей. Кто-то стрелял в торговом центре в одном из штатов. Поэтому, Марк, я должен подчеркнуть, что место, где мы живем, будь то Запад, Восток, Север или Юг, нисколько не влияет на то, реагируют ли люди положительно на созидательное общество, воодушевляются ли этим или нет. Потому что какой смысл, если миллионы людей будут воодушевлены созидательным обществом, но никто из них не остановит потребительское поведение на своем уровне? Позвольте мне привести вам пример. Меня окружают друзья с Филиппин. У меня очень много друзей с Филиппин. Если я расскажу вам, сколько денег тратится на празднование дней рождений, я вам говорю, вы будете поражены. Это равносильно тому, сколько страны тратят на боевые действия в данный момент. Люди тратят очень много денег на покупку подарков, дорогие мероприятия, хотят отпраздновать эти мероприятия так или так. И опять же, эти праздники являются источником дохода для других людей. Итак, какой вывод я хочу сделать? Дело не в том, быть богатым или бедным, находясь в месте, которое расположено в определенном регионе мира. Речь идет о тебе. Кем бы ты ни был, слушая и слыша мое послание, ты человек, нравится тебе это или нет. Выбор не в том, чтобы решить не быть человеком. Ты человеческое существо. Это инструкция, которая прилагается к тебе, это то, кто ты есть. Будешь ли ты жить в соответствии с этим? Или притворишься, что это не так? Будешь ли жить, как будто вся жизнь крутится вокруг тебя и только тебя? Или ты собираешься осознать следующее? Нет. Я часть общей картины. Ты собираешься действовать или искать оправдание? Живешь ли ты в богатом районе, или в богатом окружении, или в бедном районе и бедном окружении, и тебе ничего предложить созидательному обществу, то, по крайней мере, прекрати потребительское поведение в своей собственной жизни. И попроси своих друзей, двоюродных братьев и сестер прекратить такое поведение. И если вы сделаете это и не будете участвовать ни в одном праздновании или событии, которое поддерживает общество потребления, угадайте, что произойдет. Люди спросят вас, откуда у вас вся эти знания? И вы направите их к созидательному обществу и скажете им, что там есть факты, информация, источники информации, которые заслуживают доверия, настоящие. Нет никакого фотошопа. Все в этих видеях настоящее. Это настоящее видео. И если вы осознаете это, я не прошу вас чувствовать себя несчастными из-за этого или грустить по этому поводу. Я прошу вас только об одном. Кто бы ни слушал это послание и сейчас, и потом, прекратите потребительское поведение во всех аспектах вашей жизни.
И вы увидите, сколько одежды вы сможете раздать, и сколько денег, и сколько своего времени вы будете вкладывать в такие мероприятия, и вы сможете отдать. И сколько еще удивительных людей, которых вы раньше не встречали, которые могут буквально изменить вашу жизнь, потому что у них такая же философия. И вы просто не пускаете их в свою жизнь. И как только вы впустите их в свою жизнь, это повлияет, очень сильно повлияет на вашу жизнь. И я официально утверждаю, что такого рода события, ведущие к этой осознанности, повышают уровень осознанности. Это повышает уровень позитивности, что, безусловно, является лучшим способом противостоять глобальному потеплению, глобальным экологическим изменениям. Замечательно. Я не могу не согласиться с вами. Знаете, вы упомянули, что плакали, когда смотрели некоторые видео на форуме. И я думаю, что вы не единственный. Это вполне объяснимо. Я думаю, что каждый, кто смотрел форум, плакал, потому что иногда очень тяжело видеть реальность. Но, к сожалению, это правда. Как бы тяжело это ни было, но мы должны смотреть правде в глаза, чтобы изменить реальность, понимаете? И я также согласен с вами, что есть много людей, но которые могли бы внести большой вклад в распространение информации о созидательном обществе. И я вижу, что к нам присоединился наш второй гость, Агунтола, добро пожаловать. Я рад, что вы с нами. Я тоже рад, что он вернулся. Теперь нагрузка не только на меня, на одного. Большое спасибо. Спасибо. Это здорово. Агунтола, напомню для наших зрителей, является руководителем проекта из Нигерии. И мы как раз обсуждали с Сами наши впечатления от форума, что там были очень затрагивающие видео, и как важно показывать эти кадры, которые доносят правду до людей, чтобы эти люди могли потом нести эту информацию дальше и распространять, насколько важным является уход от потребительского формата общества. Поэтому, Агунтола, возможно, я мог бы также задать вам этот вопрос. Какие части форума или какие темы больше всего затронули ваше сердце? Да, спасибо. Спасибо, мистер Сами. Я возьму часть нагрузки в продолжение нашего выступления, дискуссии. И в связи с этим поделюсь некоторыми своими соображениями. И спасибо вам, Марик Якубис. Да, я смотрел форум. Меня очень тронула тема водного кризиса. Я услышал о нехватке воды, о качестве воды. И главное, что люди могут видеть то, что произошло на самом деле. И что люди могут видеть, что на самом деле произошло с реками. Это очень жалкое зрелище. Да, это так. Это действительно правда про воду. И скоро мы увидим короткий фрагмент о том, что есть 2 миллиарда людей, которые страдают от нехватки питьевой воды. И это действительно одна из главных проблем, с которой человечество сталкивается сейчас. И она будет только увеличиваться. Итак, я предлагаю, давайте сейчас посмотрим второй фрагмент о воде, а затем мы сможем продолжить наше обсуждение. Мир уже разделился на тех, кому остро не хватает воды, и тех, у кого она пока еще есть. Согласно данным Организации Объединенных Наций, человечеству необходимо осознать, что надвигается масштабный водный кризис. И это при том, что мы сегодня умеем добывать воду даже из воздуха, и даже в самом засушливом регионе. Вода из тумана. В одной из крупнейших столиц мира, Лиме, расположенной в пустыне,
Туман собирают в огромные сети и используют его для производства питьевой воды. А в Марокко находится одна из самых крупных установок, которая производит из тумана до 6000 литров питьевой воды в день. Эксплуатация практически ничего не стоит и не требует внешней энергии. Вода из воздуха. Генераторы воды из воздуха позволяют извлечь до 3000 литров питьевой воды в день и могут быть масштабированы до 1 миллиона литров. Могут быть мобильными и стационарными, работать от любого источника энергии и в любых климатических условиях, даже в засушливой пустыне. Используются для нужд армии в некоторых странах, а также хорошо зарекомендовали себя в чрезвычайных ситуациях. Например, в 2010 году после землетрясения на Гаити генератор произвел 1000 галлонов чистой воды для питья, промывания ран и хирургических операций. Неужели ты согласен умирать от жажды при наличии таких современных технологий? Опреснители воды. По всему миру около 16 тысяч опреснительных установок очищают океанскую воду от соли и превращают ее в пресную. Они могут производить миллионы галлонов пресной воды в сутки и обеспечивают 300 миллионов человек. Инновационные разработки уже позволяют опреснителям быть экологичными, работать даже на энергии океанических волн и не вредить океану. Могут сохранять в воде минералы, необходимые для орошения полей, а из оставшегося рассола извлекать полезное ископаемое. Это предел цинизма и жестокости, когда в странах, расположенных на берегу океана, миллионы людей умирают от жажды при наличии таких технологий. И это суть потребительского формата общества, в котором мы живем. Повторная очистка воды. Технология прошла множество испытаний, безопасна даже для питья, и ее качество превосходит стандарты Всемирной организации здравоохранения. Тем временем, каждые 2 минуты умирает один ребенок от болезни, связанной с загрязненной водой. Уже 2 миллиарда человек в мире пользуются источниками с загрязненными фекалиями. К 2025 году половина населения планеты будет жить в районах с дефицитом воды. Всего через 3 года это будет каждый 2-й человек. На самом деле у нас нет и этих 3 лет. Из-за изменения климата ситуация на планете каждый день стремительно меняется. И беда приходит туда, где ее никто не ждал. Так что выберешь лично ты? Умирать от жажды? Или пить воду с фекалиями? Вот такой выбор у тебя в потребительском обществе. У человечества сегодня есть все технологии, способные напоить каждого. Но в потребительском формате тратятся триллионы на убийство людей. А спасать наши жизни — это дорого. Мы своим бездействием поддерживаем этот жестокий, тупиковый и абсурдный формат потребительского общества. Формат, в котором эти проблемы никогда не будут решены, потому что наше выживание для потребительского общества — это заработок. Прибыль сегодня важнее наших жизней, а наши смерти — всего лишь сухие цифры. Единственный выход — это смена формата.
Самое важное, что ты можешь сейчас сделать для спасения своей жизни, жизни своих близких и всех людей на планете — присоединиться к информированию о созидательном обществе. Потому что только сменив формат общества, мы сможем поставить ценность жизни в приоритет. Повсеместно внедрим передовые технологии и гарантированно защитим жизнь каждого человека. Действуй! Информируй о созидательном обществе. Это видео действительно поразительное. С одной стороны, мы тратим триллионы долларов на военную промышленность и оружие, частные полеты на орбиту Земли и подобные, скажем так, абсурдные проекты. Но с другой стороны, мы позволяем людям умирать от жажды. Разве это не абсурд, что 2 миллиарда людей имеют доступ только к воде, загрязненной фекалиями, и каждые 2 минуты ребенок умирает от болезни, вызванной загрязненной водой. И это Разве это нормально в цивилизованном и технологически развитом мире? И где наша совесть? Где наша мораль? Где наши ценности? В том, что в потребительском формате все сводится к деньгам и жадности, а человеческая жизнь никого не волнует. Это нужно менять. В созидательном обществе первая основа — это человеческая жизнь. Ценность человеческой жизни не на бумаге, а в реальности. Огунтола, пожалуйста, могли бы вы поделиться вашим мнением о том, насколько важно иметь доступ к питьевой воде, качественной воде? Спасибо. Это на самом деле открывает глаза. Это развеивает сомнения, и это показывает, к чему на самом деле стремится этот мир. Расходование триллионов долларов на какие-то сделки, разжигание войн, на все эти вещи, которые несовместимы с ценностью жизни человека. И понятно, что вода — это наша главная забота, очень важная, необходимая в обществе для существования человека, и не только для человека, а также животных, растений, всего остального. Итак, мы говорим, что вода очень необходима для каждого человека, необходима для каждого, чтобы жить на Земле. И как мы слышали, даже если у нас есть доступ к воде, это водная планета, все же люди страдают из-за ее нехватки. Есть много людей, существует много проектов, много государственных программ все время. Люди привыкли быть жадными, неблагосклонными. Это то, что в основном происходит в Африке, где вода, сезоны дождей, жизни людей там не имеют значения. Качество жизни людей даже не интересует наших руководителей, не трогает душ людей. Мы все живем в этом обществе. И много людей, как много людей, умирает из-за нехватки воды. Каждый день в Африке дети, особенно дети, заболевают диареей и разными другими болезнями. Наша вода загрязнена. Грунтовые воды загрязнены всеми видами химикатов. И мы сегодня наблюдаем, как все это химическое оружие испытывается каждый день на нашей Земле. Людям не хватает пресной воды для питья, и это нанесло огромный ущерб миру в целом. Также в нашем узком кругу я хочу видеть созидательное общество и общество,
где вода доступна каждому, в особенности пресная вода, чтобы люди могли ею пользоваться. Мы все знаем, что в сфере воды 20% используется сельским хозяйством, 20% используется нашей промышленностью, и только 10% идет на существование человека. Так почему же людям так трудно побудить людей добывать воду? Мы видим этот мир. Я сам не знаю, как я могу категорично высказываться, когда вижу, что люди умирают от воды каждый день. Мы даже видим данные, которые ООН или какая-либо другая статистика говорят нам о смертях из-за нехватки воды, водного стресса и всего остального. Поэтому вода в нашем обществе очень важна. Конечно, у нас есть разные инициативы, которые могут дать нам пресную воду. Знаете, не говорить о глобальном потеплении или обо всем этом, а говорить о том, что теперь есть решение этих проблем. И мы кричим, выступаем за то, чтобы вода, пресная вода была доступна в наших деревнях, чтобы наши люди могли брать ее, пить и использовать в нужных целях. И я понимаю, что это все из-за неосведомленности. Так много зависит от нашей осведомленности. Да. Люди не знают и не обучены тому, как экономить воду. Ведь вода очень важна, как мы уже об этом говорили. Поэтому нужно повышать знания о том, где и для чего мы используем воду, а затем говорить о поддержке инициатив по обеспечению чистой водой. Это то, что сейчас происходит в мире. И люди кричат, каждый день кричат. Они хотят, чтобы мир в целом, чтобы общество, в котором мы живем, могло иметь воду у себя дома, в своих общинах. Особенно, когда речь идет о частных домах, о наших животных, об окружающей среде. Нам нужна качественная вода. Большое спасибо, Агунтола, за то, что вы только что сказали, потому что действительно очень важно иметь доступ к качественной питьевой воде для всех. Я имею в виду, что в созидательном обществе это абсолютно нормально, потому что человеческая жизнь самая важная. Это высшая ценность. А теперь я хотела бы задать вопрос Сами. Сами, как вы думаете, почему так много людей говорят об экономике и росте, и так мало о человеческой жизни? И почему, по вашему мнению, важно поставить человеческую жизнь на первое место? И что мы можем сделать, чтобы обеспечить это? Вы очень умные. Вы задаете сложные вопросы. Я также хотел бы прокомментировать проблему воды, что действительно смешно, когда вы не видите ни одной конституции во всем мире, гарантирующей, что граждане должны иметь доступ к чистой воде. Нет закона, который на самом деле дает вам право на доступ к чистой воде. Я не могу нанять адвоката и подать в суд на кого-то за то, что он не предоставил мне доступ к чистой воде. Это действительно странно и противоречит факту жизненного существования. Я могу нанять кого-то для защиты своей жизни, но я не могу законно попросить кого-то дать мне воду по правам, по моим законным правам в любой точке мира, что является существенным. Но довольно странно. И ваш вопрос был связан с этим. Почему во всем мире, когда вы смотрите новости, вы смотрите, как любой канал, YouTube, официальный канал, они всегда подчеркивают влияние того, что произошло в мире, будь то глобальное потепление, будь то войны, будь то наводнения, землетрясения или еще что-то, что происходит. Как это влияет на экономику? Потому что экономика, новости экономики влияют на рынок. Новости влияют на движение инвестиций, влияют на решение людей о том, что делать. Итак, какие бы новости вы ни транслировали по официальным каналам, это предупреждение для людей, следует им паниковать или не следует. Опять же, люди являются инвесторами, и это происходит, когда вы выделяете картины именно с катастрофами, землетрясениями или что-то в этом роде. Мы всегда говорим о первой помощи, мы говорим о поддержке людей, мы говорим о том,
сколько стран вносят свой вклад в помощь. Но затем медленно дискуссия, если вы заметили, переходит к разговору об экономическом эффекте, влиянии на логистику, влиянии на прибыль компаний, потому что это то, что хочет знать общество потребления. Меня не волнует, сколько людей погибло в том землетрясении. Я просто хочу убедиться, что оно не повлияет на акции моей компании, или как я могу получить больше заказов, чтобы поднять акции моей компании. Итак, в обществе потребления, когда в мире происходит много разных событий, я хочу, чтобы новости касались того, что важно для меня, не для людей. И только представьте, если в новостях решат не объявлять о влиянии на экономику, не публиковать аналитические отчеты по этой части. Потому что к тому времени, когда у меня будет 100 тысяч человек в числе погибших и раненых, беженцев и переселенцев, я должен сосредоточить внимание на том, как много мир потерял из-за отсутствия этих душ и этих трудолюбивых людей из этого конкретного места в большей степени, чем на том, как сильно это повлияет на рыночный курс Доу Джонса или на этот рынок, или на тот рынок. Потому что, опять же, для чего мы здесь? Оберегать права человека, человеческие жизни или интересы инвесторов? Итак, когда в каком-то месте, скажем, происходит землетрясение, вы видите статистику по окончанию землетрясений 2 года спустя. Поищите сейчас в Google и посмотрите статистику любой катастрофы по всему миру. Вы можете увидеть количество людей, которые погибли, получили ранения, переехали. Вы можете увидеть суммы издержек. Но вы не найдете никакого отчета, и я бросаю вызов, пожалуйста, докажите, что я не прав. Если есть какой-либо отчет, который говорит об утраченной интеллектуальной ценности, вы не найдете, что в результате землетрясения 17 тысяч врачей, специализирующихся в следующих категориях, умерло. Вы не найдете никого, кто сказал бы вам, что в той или иной зоне боевых действий фактически погибло 17 ученых, связанных с этой конкретной специальностью. Вы не найдете названий должностей. Это действительно странно. Мы не подчеркиваем, сколько квалифицированных, образованных людей, способных внести свой вклад в человечество, было потеряно. Сколько продуктивных людей были непродуктивными, как долго. Рабочие, которые производили пищу или производили полезные продукты, как долго они не функционировали. И сколько продуктивного рабочего времени было потеряно. Все эти вещи, они настораживают, потому что это важнее, чем влияние на экономику, на индекс Доу Джонса, на фондовый рынок, я бы так сказал. Итак, я думаю, что это должно поменяться. Я думаю, что человеческая ценность должна быть оценена так, как она того заслуживает. Я думаю, каждый человек имеет значение, каждая душа имеет значение, каждая жизнь имеет значение. Поэтому жизнь, которую убили, имеет право быть отмеченной в статистике, в церемониях, в воспоминаниях. Это не то, что мы помним только любимых, близких людей. Почему у нас вообще есть свои любимые люди? Я должен задать вам вопрос. Почему у каждого из нас есть свои любимые люди? Подумайте об этом. Мы должны любить друг друга безусловно. Почему у меня должны быть свои любимые люди? Значит, если я люблю своего сына, значит, я не люблю твоего сына? Это не имеет смысла. Раньше это имело смысл, но теперь я не думаю, что это имеет смысл. Потому что сегодня мой сын может выжить потому, что врач смог спасти ему жизнь. И этот врач передал ему часть от другого ребенка. Вы понимаете, такие вещи могут случиться. Мой ребенок может выжить за счет чужого сердца. Итак, сегодня мы действительно едины более, чем ранее. Мы едины более, чем прежде. У нас нет различий. Более чем прежде, ты не можешь не быть частью моей жизни, я не могу не быть частью твоей. Итак, если я буду ценить человеческую жизнь и также буду ценить каждую жизнь в отдельности, тогда я просто хочу, чтобы вы подумали, представьте, люди во всем мире — это акции конкретной успешной компании. Каждая акция имеет значение в Amazon, верно? Каждая акция Amazon имеет значение. Если у вас есть один биткоин, только один биткоин, насколько вы богаты сегодня? Так что каждая акция
человека, человечества имеет значение. Когда мы смотрим таким образом, даже если мы потеряли эту акцию, мы отчетливо это обозначим. Мы включим в это в отчете, мы это выделим, и мы отметим это как приоритет, и мы будем больше плакать о потерянных душах, чем о потерянных акциях, чем о потерянных инвестициях, чем о корпорациях, которые были потеряны. Мы оплакиваем, мы виним себя и решаем изменить свой образ жизни из-за жизней 200 тысяч человек, которые пострадали, а не из-за падения фондового рынка Доу Джонса или любого другого крупного фондового рынка в мире на 200 пунктов. Я не финансист, ребята, поэтому я могу использовать неправильные финансовые термины, но на самом деле, когда я смотрю на человечество как на настоящую ценность, и когда я инвестирую в поддержку кого-то и ценю свои акции, когда я помогаю, вношу свой вклад в любом аспекте, любым словом, в любом духе и с любым намерением, я вкладываю деньги в свои акции. И только представьте, если новости будут посвящены этому, тогда и статистика будет этому посвящена. И потом, возможно, последние 10 минут рассказа мы можем сделать отсылку и на экономику. Как вы думаете, где будет фокус? Фокус в центре внимания будет. В центре человечества. Это будет их мотивировать, это вселит надежду в их сердца. И инвестиции, и деньги пойдут в этом направлении. Тогда люди будут платить за то, чтобы они были хорошими. Людям будут платить за позитивные высказывания, людям будут платить за мотивацию. В заключение я хочу сказать одну вещь. Кризис в Украине. Многие страны начали поощрять граждан за то, что они размещают украинцев в своих домах. Я это уважаю и ценю. У меня самого есть брат-украинец, живущий со мной, и я горжусь этим. Но у меня вопрос. Разве не было бездомных людей до того, как в Украине возникла эта проблема? Во всем мире были бездомные люди, которые не находили себе пристанища. Почему мы не вознаграждали людей за то, что они давали им кров? В обществе потребления этот вопрос не имеет ответа. Но ответ есть в созидательном обществе, где каждый имеет значение, где жизнь имеет значение. Мы не будем делать различий между жизнями, мы не будем смотреть на религию, цвет кожи, национальность человека, чтобы решить, заслуживает ли он воды или крова. Его жизнь и моя жизнь равны. Его ценность и моя ценность равны. Поэтому, по крайней мере, в моей собственной жизни, с людьми, с которыми я общаюсь, с людьми, которые хотят стать частью моего круга, нужно применять правила созидательного общества и ставить ценность человека на первое место. Если каждый из нас делает это, то можете представить, в каком удивительном обществе мы будем жить. Спасибо. Это действительно... Сейчас в потребительском формате общества мы люди. Это просто цифры. И это должно измениться. И мы видим, что с одной стороны у нас есть голод и недоедание, и люди не имеют доступа к питьевой воде. С другой стороны, у нас есть все эти технологии. Теперь я хотел бы поднять еще один вопрос. Представьте, что у нас есть столько организаций, благотворительных фондов, у которых есть миллионы и миллиарды средств. И вместо того, чтобы помогать, скажем так, рыть скважины или, допустим, внедрять эти новые технологии, мы видим, что эти организации доставляют бутылки с водой, передают все это. Что вы думаете об этом? И, возможно, еще один момент. Многие люди утверждают, что эти новые технологии очень дороги. Как вы считаете, это действительно так? Действительно ли эти технологии получения воды из воздуха, получения воды из тумана, опреснительные установки и так далее настолько дороги? А если сравнить это с ценностью человеческой жизни? Сколько стоит человеческая жизнь знаменитости и сколько стоит жизнь, допустим, каких-то людей, которых вы лично даже не знаете?
Так каким образом, по-вашему, созидательное общество поможет решить эти проблемы? И считаете ли вы, что в созидательном обществе мы действительно сможем реализовать все эти технологии, чтобы справиться с голодом и жаждой на всей Земле? Это вопрос к вам обоим. Кто хотел бы начать? Во-первых, вы очень умны. Вы задаете сложные вопросы. Вы хотите, чтобы я ответил просто на этот вопрос и ушел со сцены ради моего брата, гостя? Что дороже? Обеспечить подключение к Wi-Fi по всему миру или обеспечить доступ к воде по всему миру? Это справедливое сравнение? Просто подумайте об этом. Может ли кто-нибудь договориться, даже обсудить расходы или стоимость подключения мира к Wi-Fi? Никто. Желание каждого. Если хотите, участие каждого человека внести деньги, чтобы убедиться, что у него есть Wi-Fi. Если я объявлю новый налог по всему миру, говоря, что у нас заканчивается подключение к Wi-Fi, и нам нужно по $100 от каждой семьи, чтобы поддержать подключение к Wi-Fi, говорю, самые бедные из самых бедных семей найдут $100 заплатить властям, чтобы у них было непрерывное подключение. Сегодня люди делают невозможное, чтобы оплачивать свои счета, чтобы оставаться на связи. Итак, вопрос в том, является ли постоянное подключение к Wi-Fi более важным, чем наличие постоянного доступа к воде. Вы не можете рассматривать такой источник жизни и сопоставлять его с деньгами. Определенно, есть способ обойти это, и определенно есть причина, по которой мы все не должны даже смотреть на стоимость, когда смотрим на ценность доступа к чистому источнику воды. Это мой ответ с моей точки зрения. И вернемся к моему брату Кайоди. Да, спасибо. Спасибо, мистер Сами, за эти замечательные ответы на вопросы. Это очень верно. Как сказал мой брат, он сказал все это. Нельзя сравнивать стоимость добычи воды с тем, сколько стоит то, что вы получаете, когда у вас есть вода. А это жизнь, и жизнь намного ценнее, чем мировые расходы. Все, что дорого или нет, но жизнь дороже. Поэтому мы должны заботиться о жизни. Каждая душа очень и очень ценна. Люди говорят о суровой стороне серьезного отношения к жизни. Многие люди не относятся к жизни так серьезно. Наша жизнь очень-очень важна. Одна душа очень-очень важна. И я думаю, что нет ничего слишком дорогого. В моем офисе нет ничего более дорогого и ценного, чем то, что улучшает качество жизни, предоставляя доступ к пресной питьевой воде. Это просто самоубийство, когда нет воды. Поэтому люди как бы подталкивают к самоубийству. Это просто самоубийственная миссия. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы обеспечить, и я знаю, что созидательное общество делает все возможное, чтобы сделать нашу жизнь лучше, что заставит всех нас встать на ноги. И это недорого. Это важность нашей жизни, это наша потребность поддерживать жизнь. И это то, что, как я вижу, мы должны сделать вместе. Мы должны гарантировать ценность каждой души. Как Сами сказал, если у нас дети или это не наш ребенок, нет. Все будут равны. Нас окружают такие же люди, как и мы. Поскольку есть время, когда люди меняют почки, меняют что-то еще. Это бедный человек, у которого есть почка, и вы не знали этого человека раньше. Вы не будете любить этого человека, потому что у него есть то, чего нет у вас, и вы хотите тоже жить. И в этом суть, о которой мы должны думать. Мы братья, каждый человек особенный, ценный. Спасибо. Спасибо большое. Да, я согласна с вами обоими, со всеми вашими мыслями, о которых вы говорили. Знаете, это даже как будто нелепый вопрос, как некоторые из нас выразились. Какова стоимость интернета и какова стоимость доступа к чистой питьевой воде? Я имею в виду, что это даже не должно быть вопросом, верно? Это должно быть нормальным. А также то, как Агунтул говорит,
что все мы равны, а потом все души связаны, все мы связаны. И мне это очень понравилось. И еще я хотела бы задать вам обоим последний вопрос, или, может быть, послание. Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы сказать нашим зрителям? Знаете, что-нибудь вдохновляющее, или что-то, что вы хотели бы увидеть, или какое-то послание, которое вы хотели бы им передать? Хорошо, спасибо. Да. Я хочу сказать нашим зрителям и людям, нашим братьям, что жизнь имеет очень большое значение и является очень важной. Давайте возьмемся за руки и сделаем так, чтобы поддержать жизнь каждого человека. Жизнь — это не то, о чем мы должны спорить. Это должно быть делом решенным. Мы должны поддерживать ее, и точка. Каждая душа имеет значение. И какая бы ни была с нами семья, каждая душа важна. Так что давайте будем любить друг друга и сделаем так, чтобы мы все могли жить в этом обществе. Мы должны заботиться о себе, мы должны верить. И еще хочу сказать, что нет ничего, как я уже сказал, нет ничего дороже, нет ничего ценнее жизни. И я хочу, чтобы мы передали это послание миру, что все эти решения тут и там нам на самом деле нужны. Давайте возьмемся за руки и начнем делать нашу жизнь лучше. Спасибо. Спасибо, брат. Мое послание миру — живите долго и счастливо. Не беспокойтесь, не боритесь, не грустите. Все в порядке. Жизнь прекрасна, жизнь удивительна. Но помните, что у вас есть своя роль. Поэтому осознавайте, пока вы живете своей жизнью, пока вы счастливы, пока вы радуетесь, пока вы празднуете, заканчиваете университет, женитесь, рожаете детей, всегда будьте осознанным. Каждый день, просыпаясь утром, осознавайте, что мир не такой, каким он был раньше. И мы переживаем трудные времена, нехватка воды, еды, голод, проблемы, войны. Все это может ударить в любой момент, в любую секунду. Что я могу сделать, чтобы защитить себя? В заключение я хотел бы привести рецепт, как защитить себя. Закон Вселенной действует на всех нас. Если вы хотите быть защищенным от всех катастроф в мире, защитите себя, соединив себя с остальным миром. Как это сделать? Если вы изолируете себя, не поддерживая, не внося свой вклад, не имея никакой финансовой поддержки или друзей, которых вы поддерживаете по всему миру, вы становитесь изолированным человеком, вы становитесь уязвимым для всех проблем. Но как только вы поможете одному человеку в другой стране, человеку, которого вы не знаете, человеку, который, возможно, находится в Судане, другому человеку в Египте, одному человеку в Индии, одному человеку в Пакистане, всего одному человеку. Найдите одному человеку, которому вы можете регулярно отправлять небольшую помощь, которая поможет ему выжить и все остальное. Вы тогда становитесь связаны с этой страной. Вы связали себя, свою энергию с этой частью мира. Вы начинаете слышать об их проблемах, вы начинаете думать о решениях, вы начинаете говорить с людьми о том, как мы можем помочь обеспечить маленькую деревню в Судане лучшей водой? Могу ли я что-нибудь сделать? В следующем году вы встретите людей, которые будут более счастливы, более чем счастливы помочь. Но проблема в том, что мы говорим с ними о неважных вещах. Мы говорим с ними о прическе, хороша она или нет, хорошо ли я снимаю видео, но мы не говорим с людьми о том, что действительно важно. Я люблю, когда моя прическа в порядке, мне нравится всегда хорошо выглядеть, я живу полной жизнью, но в то же время я прекрасно знаю, что случилось с моим соседом в соседней комнате. Даже если мы никогда раньше не встречались, я знаю, что этот сосед имеет право, и я должен о нем позаботиться. Поэтому мы не просим вас грустить и переживать. Я плачу каждый раз, когда смотрю конференции. И мне не нравится, потому что... Мне это не нравится, потому что это наводит на меня тоску. Но
Потом я использую этот гнев, печаль и разочарование, чтобы напомнить себе, что я живу счастливо, несмотря ни на что. Я говорю вам, я всегда счастлив, несмотря ни на что. Но в то же время я знаю, что должен сыграть свою роль в жизни людей по всему миру. В заключение я хочу рассказать одну историю. Я учил одного из своих студентов, неважно, какой был предмет, но я учил этого человека длительное время, месяца 3. И вот однажды я понял, что этот человек вкладывает фактически все свои сбережения, которые у него есть, в курсы, в обучение. Поэтому я решил прекратить брать оплату и еще 3 месяца обучал ее, не беря денег. Однажды она захотела угостить меня и пригласила к себе домой познакомить с мужем. Придя, я заметил, что у них перед домом есть терраса с деревьями и растениями. Я сказал ей, красивые растения, хорошее сочетание. Вы их купили или они у вас были изначально? Она сказала, нет, это ваши. Я спросил, что значит мои? Она сказала, помните, вы раньше брали с меня деньги за занятия, и я платила вам? А потом вы перестали брать с меня. Я говорю, да. Она сказала, на те деньги, которые я перестала вам платить, я купила растения, стала поливать их, и они растут. Поэтому деньги, которые я должна была вам заплатить, теперь растут как деревья. У меня просто мурашки по коже. Я был готов разрыдаться, потому что кто бы сейчас не слушал это, вы понимаете, что сделала эта женщина? Она заставила мои деньги жить вечно. Она вложила их в растения, она вложила их в процесс переработки, универсальный вселенский процесс переработки. Если вы откроете колодец в любой стране, если вы обеспечите устойчивый источник воды в любой стране, вы будете жить вечно, потому что вы заставили источник воды течь в теле людей вечно. Это закон Вселенной. Никто не может его изменить. Может измениться окружающая среда, климат, мир может измениться, но закон Вселенной не меняется. Если я смогу создать устойчивое послание, позитивное послание, устойчивый источник воды, устойчивый совет моим друзьям, изменить плохие привычки на хорошие, то мы сможем изменить этот мир. Спасибо, Сами. Это было так трогательно. И спасибо тебе, Огунтола. На самом деле, это так. Пламя зажигает пламя в сердцах. Так что это так трогательно, я полностью согласен. И не могу не согласиться, как вы уже говорили, о единстве и единении людей. Именно на этом основано созидательное общество. Люди, мы, люди, должны объединиться вокруг одной общей цели, идеи, и тогда нет такой силы на Земле, которая могла бы нарушить наши намерения. Это то, что мне нравится. И еще, когда нам удастся построить созидательное общество, у нас будет достаточно времени, чтобы не только начать задавать эти жизненно важные вопросы, зачем мы здесь, какова цель нашей жизни, но и найти ответы. И в этом вся прелесть, и в этом одна из целей созидательного общества. И, да, дорогие зрители, мы подходим к концу нашей сегодняшней дискуссии, и мы услышали от наших гостей, что проблемы, которые мы имеем сегодня в нашем обществе, они серьезны. И эти проблемы рано или поздно затронут каждого из вас, каждого из нас. И полагаться на то, что организации и правительства решат их за нас, не имеет смысла, потому что у них было достаточно времени, чтобы доказать нам, что они могут с этим сделать, что они могут справиться. Но несмотря на миллиарды, потраченные на увеличение зеленой энергетики, экологию, финансирование, тысячи различных организаций и благотворительных фондов, мы можем видеть своими глазами, что угрозы, связанные с вырубкой лесов, отходами, нехваткой питьевой воды, даже с ухудшением климата и надежности энергетики становятся все серьезнее и с каждым днем влияют на все большее количество людей по всей планете. Мы должны понять, что если мы не начнем действовать прямо сейчас, в этот момент, так же, как наши дорогие гости сегодня делают, завтра наша жизнь и жизнь всех людей станет еще сложнее. Мы не должны жертвовать своими жизнями ради этого, верно, Габи? Да, спасибо, Марек. И, возможно, вы сейчас спрашиваете себя, что вы можете сделать? И на самом деле все очень-очень просто и очень легко, и вы можете начать с маленьких шагов. Они не требуют много времени и почти никаких усилий.
И все, что вам нужно сделать, это просто рассказать своим друзьям, рассказать своим коллегам, рассказать членам своей семьи. Даже расскажите незнакомым вам людям об этом реальном шансе все изменить. Почему? Да потому что сейчас миллионы людей собираются вместе, они активно действуют. И мы действительно можем видеть большие результаты. Вы можете видеть результаты даже сейчас, благодаря этим международным дискуссиям. Они настолько удивительны, что предоставляют эту открытую и честную платформу, где люди могут говорить и обсуждать, как лучше улучшить мир, в котором мы живем, как обеспечить будущее для себя и своих детей. А теперь представьте, что если миллиарды людей начнут говорить о том, что они хотят жить в мире, где есть мир, где достаточно ресурсов для всех, где есть все технологии, а мы видели в видео, что они у нас уже есть, и их гораздо больше, чем то, что мы даже показали. Но на самом деле вы можете посмотреть на форум «Глобальный кризис. Мы люди, мы хотим жить», и вы увидите, что у нас уже есть так много технологий, и все эти технологии будут доступны для всех в созидательном обществе. И пришло время перестать быть пассивным, занять активную позицию и начать говорить, не молчать, пожалуйста. В конце концов, нет такой силы, которая могла бы остановить. Знаете, но это мы, это люди. Если мы объединяемся, то все возможно. И если вы вдохновились, если вы хотите сделать больше, если вы хотите, например, присоединиться к этим международным дискуссиям и также говорить, как наши потрясающие гости уже говорят сегодня, вы можете написать нам на почту info@creativesociety.com. Вы можете написать нам свои отзывы по адресу info@creativesociety.com. Вы можете написать видео или просто написать письмо. Это просто. И вы можете зайти на любую из наших официальных платформ, социальных медиа, опять же, в Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, на всех этих платформах можете просто написать сообщение, и с вами обязательно кто-нибудь свяжется, и вы сможете стать частью этих грандиозных международных дискуссий. Это замечательная команда созидательного общества. Так что мы будем рады услышать вас, и мы увидим, каким будут следующие международные дискуссии. Большое спасибо, дорогие гости. Спасибо всем. А ты знаешь, что люди перестали молчать? Международные дискуссии. Правда в том, что когда речь идет о миграции и беженцах, это бизнес. Я видел рынок, где детьми открыто торговали. 4 дня мы стояли перед лицом смерти. Снайпер стрелял в нас, и пули пролетали над нашими головами. Если мы не будем решать такие проблемы, как торговля людьми, завтра это можешь быть ты. Завтра это могу быть я. Политика движет наукой, а не наука движет политикой. Многие люди хотят, чтобы я прекратила говорить. Но я говорю, нет, эта реальность может коснуться вас и забрать вашу жизнь в любое время. Люди теряют все. 270 триллионов долларов. Где деньги? И где результат? Этот цикл в 12 068 лет представляет собой тактовый цикл. Все эти проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, невозможно решить в одиночку. Слава Богу, у нас есть созидательное общество. Выбирать человеческую жизнь вместо валюты. Мы живем в одном большом доме, как одна большая семья. И если эта большая семья станет драться, воевать друг с другом, разрушать стены дома, завтра мы окажемся на улице без крыши и без семьи. На каждом углу мы действительно слышим, что это экономически невыгодно. Но вопрос в том, для кого это экономически невыгодно? Нам, людям, невыгодно спасать свои жизни. Нам нужно собрать вместе весь интеллект, всю науку, всех людей, которые действительно могут что-то сделать. Я думаю, что участники созидательного общества — это новые и настоящие супергерои. Эти люди уже понимают, что нам срочно нужно действовать. Хочешь стать частью перемен? Действуй. Не молчи. Приглашаем тебя на новый сезон международных дискуссий.
Посмотри форум. Глобальный кризис. Мы люди. Мы хотим жить. Перемены начинаются с тебя.